ଚାରିତ आज करवा আছে प्रश्न उत्तर प्रश्नावली। एक नंबर होचे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। प्रश्नर मूल्य एक नंबर होचे 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख। वज्र बिहारी को किए तेढ़ी करी कथा कहूथिला दनेई। चाकर संघर जे कोनोसी चाकर केते घंटारू बेसी काम करि पारिबेने बोली कुहा जाइछि 10 घंटा। केते दिन परे वज्र बिहारी घर को फेरी थिले 2 मास। वज्र बिहारी अनुपस्थिति रे तांको सान भाई राजेंद्र कौन हो जाइछि बोली से कहिले अभद्र। एही शेष रेजोल्यूशन ही वास्तविक सबुठु वांछनीय एया किए कहिसंती वज्र बिहारी। राजेंद्र क्यों फिल्म देखा जाइथिले हंटरवाली। तांकर कौन संघ पंग नाई बोली वज्र बिहारी काहाकू पचारिले मास्टेंकू। क्यों डाकटा गोटे अभाग्य सूचक संबोधन बोली कुहा जाइछि मास्टे। बुलू को पढ़ेबाकू मास्टे केते बेले आसिले 4:30 बेले। बुलूर पाठपढ़ा सारी मास्टे केते बेले फेरी जाइथिले 5:20। बुलू को मास्टे केते मिनिट पढ़ाइले 50 मिनिट। मास्टे ओली की केतेटा करी ट्यूशन करुथिले 6टा। मास्टे पाठ गुड़ाक केउं भली पिलामानकू गळेई दियंती पिल। क्यों कथा बुझीबा दरकार नहीं बोली वज्र बिहारी प्रश्न करछंती पाठ। वज्र बिहारी जने अत्याचारित स्वामी बोली काहाकू कहिथिले विनोद बाबूंकू। विनोद अत्याचारित स्वामी संघर क्यों पदवी थिले संपादक। अत्याचारित स्वामी संघ अत्याचारित स्वामी विषय बुझाकू केते फीस निये 100। अत्याचारित स्वामी संघर साइकाट्रिस्ट किए थिले शिवराम बाबू। बनमालांकर बयस केते थिला 30। वज्र बिहारी बयस केते थिला 40। बनमाला विवाह कला बेले कॉलेज रे क्यों श्रेणी पढ़ुथिले IA। वज्र बिहारी बाबू मासरे केते दिन टूर करंती 20 दिन। अनादि स्त्री नाम कौन थिला विनती देवी। पारिवारिक थईथान समितिर चेयरमैन किए थिले बनमाला देवी। 2 नंबर प्रश्न उत्तर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटी वाक्यर उत्तर लेख जिनटा कि मार्क अच्छे 1 नंबर। वज्र बिहारी पति क्यों पदवी थिले डेप्यूटी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर पदवी थिले। दनईर भल नाम कौन थिला जनार्दन बेहेरा। क्यों कथा कही पारिबनी बोली दनई वज्र बिहारी को कहिछि। माँ कौन करुचंती से कही पारिबेने बोली दनई वज्र बिहारी को कहिछि। दनई न डाकी ताको जनार्दन बाबू डाकिबार से क्यों जुक्ति दर्शाई थिले। आजकल समस्त समान केही काहाकू रो रे तू ता आउ न कहबाकू दनई जुक्ति दर्शाइछि। जो संघरे तांका पाई आईन पास होईछि बोली दनई कहिथिली। निखिल कटक चाकर संघरे आईन पास होईछि बोली दनई कहिथिला। छुट्टी पाइबा परे चाकर माने कौन करबे बोली दनई कहिछि। छुट्टी पाइबा परे चाकर माने बुलिबे थिएटर सिनेमा देखिबे बोली दनई कहिछि। चाकर माने घर को केते बेले फेरे बोली कहा जाइछि। चाकर माने घर को राति 12टा आगरू फेरबी बोली कहा जाइछि। निखल कटक चाकर सभार सेक्रेटरी किए थिले। निखल कटक चाकर सभार सेक्रेटरी श्री जनार्दन बेहेरा थिले। आजिकाली कौनसी पुरुष निरुद्देश हेबार अर्थ कौन होई पारे। आजिकाली कौनसी पुरुष निरुद्देश हेबार अर्थ कौनसी ना कौनसी नारी केवल निश्चय थिब। ओडिशार
କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି କେଉଁମାନେ ଖୁଦି ହୋଇଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦି ଆଜିକାଲି ବନମାଲା ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନାରୀ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି। ବନମାଲା ଦେବୀ କାହାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ? ବନମାଲା ଦେବୀ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ସଂଘର ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ ଛାତ୍ରର କେଉଁ କଥା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନାହିଁ? ଛାତ୍ର ସଂଘର ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ ଛାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବାସ୍ତବିକ ଫେଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବାସ୍ତବିକ ଫେଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂଘ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଓପେଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ। ଏଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବାକୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଥିଲେ? ଏଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଡାକିବାକୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କେଉଁ କଥା ଭାରି ସହଜ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରକୁଲ ଭାସିଯିବେ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମାଷ୍ଟରକୁଲ ଭାସିଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ କଥାରେ ବିପଦ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି? ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥାରେ ବିପଦ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଟୁଲୁ, ବୁଲୁ। ବଜ୍ରବିହାରୀ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 15 ବର୍ଷ। ବନମାଲା କଲେଜରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ? ବନମାଲା କଲେଜର IA ଶ୍ରେଣୀରେ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା? 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ବଜ୍ରବିହାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସିନେମା ଥିଏଟର ଦେଖାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି? ସମୟ ନ ଥିବାରୁ ବଜ୍ରବିହାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିନେମା ଥିଏଟର ଦେଖାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି। କେଉଁ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନମାଲା ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର ବୁଣୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଶେଷରେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି? ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଶେଷରେ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି? ନାରୀ ବିବାହ କରି ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ ଶିବରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ ଶିବରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ପରି ଅନାଦେବୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ବଜ୍ରବିହାରୀ ପରି ଅନାଦେବୀ ଥିଲେ ଅସାମାଜିକ। ଅନାଦି ବାବୁଙ୍କ ଆଦର ସମାଜରେ କେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିଲା? ବିନୋଦି ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଅନାଦିଙ୍କର ଆଦର ବି ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଅନାଦି ବାବୁଙ୍କ କେସ୍ଟା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଅନାଦି ବାବୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଣୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବାରୁ କେସ୍ଟା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନାଦି ବାବୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନାଦି ବାବୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସଂଘର ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର।
और उत्तर पाई है 1 नंबर। क वज्रबिहारी बयस केते थिला ओ से दीक्षा किपरि थिले? अत्याचारित एकांकिकारे एकांकिकार प्राणबंधुंकर वज्रबिहारी तांकर बयस और रूप संपर्क आलोकपात करिछंती। वज्रबिहारी बयस 40, स्वास्थ्यवान, गौरवर्ण, कुंचकुचिया बाल और आखिरे चश्मा धारण। तो मुंड बिगिड़ी जाइछि कि रे? ଏହା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଜ୍ରବିହାରୀ ଦନେଇ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ବଜ୍ରବିହାରୀ ଦନେଇକୁ ଦନେଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରୁ ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ତା ବଦଳରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ପାଇଁ କହିଛି। କେଉଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି ଓ କାହିଁକି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୁ ତା ରେ ରାରେ ନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦନେଇକୁ ଲେଖି ପଢ଼ି ଆସେ କି ନାହିଁ ପଚାରିବାରୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କୁ ଦନେଇ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦନେଇର ଲେଖାପଢ଼ା ବାବଦରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦନେଇ ନାମ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରେ ଓ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ି ନେବେ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛି। ଦରଖାସ୍ତ ପାଇ ଦନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦନେଇକୁ ଘର ବରଖାସ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଦନେଇ ତାଙ୍କ ଚାକର ସଂଘରେ ପକାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। 6 ନମ୍ବର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ମନ ଦିଗ କଥା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବନମାଳ ପରି ନାରୀମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଖୁନ୍ଦି ହେବା ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଖି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଉ ଚାରା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 6 ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ସଂଘଟିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନମାଳା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଗଢ଼ିବା ଏ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ରାଜୁ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ବୋଲିବା ଓ ହୁଇସଲ ମାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେଥିରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି। ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ବଜ୍ରରାଜୁ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଆଇନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେନଫ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ। ଲେଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଆଇନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟ୍ୟର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଲେଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
तर्जमा करछंती लेडी स्टूडेंट माने क्लास रे अलगा सीट न बसी छात्र मानक संग एकाठी बसी पारिबे कथा कुआ जाइछि। काली परीक्षा दृष्टिरू राजेंद्र को कौन करबाकू हेबो बोली बड़ भाई कहछंती। अत्याचारित एकांकिकार प्राणबंधुंकर वज्र बिहारी चरित्र द्वारा राजू को व्यंगोक्ति माध्यम गाली देइछंती। पढ़ी पढ़ी मुंडटा गरम हो जीवनी कि फिल्म देखा जाऊछु बोली कहछंती। वज्र बिहारी केउ कथा भूली जाइथिले बोली मास्टरी को कहिथिले। अत्याचारित एकांकिकार प्राणबंधुंकर कहछंती लो पे टीचर एसोसिएशन होइछि बोली जानिथिले हैं एबे से भूली जाइथिले बोली कहछंती। बुलू को पढ़ेबाकू मास्टर केते बेले आसिथिले और केते बेले जाइथिले 4:30 बेले आसी 5:20 जाउछंती बोली मास्टर कहिथिले। पाठ मुखस्थ करदेले पिलांकर कोन ह बोली कह जाइछि। अत्याचारित एकांकिकार प्राणबंधुंकर मुखस्थ पाठ पढ़ा छात्र मानक पई क्षतिकारक संबंध आलोचना करछंती। मुखस्थ करी पाठ पढ़ी परीक्षा देले लिखु लिखु जेउटी सेइटी मुंडरे किछि बाहरिबो नाही। वज्र बिहारी परिवार रे समुदाय केते जन थिले ओ किए किए? वज्र बिहारी ओ तांका पत्नी बनमाला दुई पुओ टुलु बुलु ओ सान राजू। वज्र बिहारी केउ कथा मने पड़ुनी बोली से साई एक्ट्रेस को कहिथिले। अत्याचारित एकांकिकार प्राणबंधुंकर वज्र बिहारी साइक्रियास्टिंग पाखरे विस्मरी जीवा प्रसंग को विश्लेषण करिछंती। स्त्री को बाहागर बेले थरे आधे सुंदरी कहिथिबी बोली वज्र बिहारी कहिथिले। साइकियाट्रिस्ट वज्र बिहारी केउ दोष थिबा सूचना दैछंती। स्त्री बनमाला पाखरे समय न देबारु से स्वेच्छाचारी हेबा वज्र बिहारी दोष। बन बिहारी केउ कथा कही थांते आउ केउ कथा कही न थांते साइकियाट्रिस्ट कहिछंती। बनमाला को सुंदरी बोली कही थांते तांको ऊपर हेउथिबा अत्याचार को प्रचार न करुथांते तेबे एई एमिति विशृंखला होई न थांते बोली साइकियाट्रिस्ट कहिछंती। पारिवारिक थैथान समिति केउ दिगरे कार्य करे? अत्याचारित स्वामी मानकु परिवार रे शांति श्रृंखला आनिबा दिगरे एई समिति कार्य करे। पारिवारिक थैथान समिति रे केउ माने कार्य करुथर शिवराम कहिछंती। बनमाला देवी पारिवारिक थैथान समितिर चेयरमैन विनोद संपादक और शिवराम बाबू साइकियाट्रिस्ट। रसीद देवा बेले शिवराम वज्र बिहारी को कौन कहिथिले? शिवराम बाबू रसीद बढ़ाई दे संध्या बेले आसिले सबु व्यवस्था करी दिया दियो बोली कहिछंती। अनादि उपरे तांको स्त्री काहेकि अत्याचार आरंभ करी देथिले? स्त्री विनती देवी को अति बेसी मात्रा दृष्टि देबारु तांको उपरे अत्याचार होउथिबा कथा कहिछंती। आपण तांको चिन्हंती? विनोद बाबू को ए प्रश्नर उत्तर रे बनमाला देवी कौन कहिथिले? आपण तांको जानंती बोली विनोद बनमाला को कहिछंती। वज्र बिहारी को से भल भावे चिन्हे ओ स्त्री को अत्याचार मुक्त करिवे से दायित्व तांकर। विनोद ओ अनादि काहेकि विस्मित होइथिले? अत्याचारित एकांकिकार प्राणबंधुंकर विनोद ओ अनादि विस्मित भाव संबंध आलोचना करायछि। स्त्री विनोद देवी को अति बेसी मात्रा दृष्टि देवारु तांको उपरे अत्याचार आपण तांको जानंती बोली विनोद बनमाला को कहिछंती। वज्र बिहारी को से भल भावे चिन्हे ओ स्त्री को अत्याचार मुक्त करिवे से दायित्व तांकर। विनोद ओ अनादि काहेकि विस्मित होइथिले?
ଆପଣଙ୍କର ସମିତିର ଏହି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖୋଦ୍ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେବାରୁ ବିନୋଦ ଓ ଅନାଦି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4 ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନମ୍ବର 3 ମାର୍କା। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ବଜ୍ରବିହାରୀ ବାବୁ ବୈଠକଖାନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେନ୍ ଅଛି ଏଟା ଏକାଙ୍କିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲାଗି ଅଛି 1 ମାର୍କା। ଯେନ୍ ଇ ଲୋକନ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ଉତ୍ତର ଏଟା ଲାଗି ଅଛି 2 ମାର୍କା। ସାଥିରେ ଆସିଥିବା କୁଲିକୁ ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କରି ସାରିବା ପରେ ଫୋନ୍ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଖବରକାଗଜ ଟାରେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଓ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ନିଜର ନାମ ପଦବୀ ଆଜି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ନିରୁଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ବନମାଲା ଏଇଟା ତ ଲେଖବାର ଅଛି 2টাকে। ସ୍ତ୍ରୀ ବନମାଲା ଦେବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିରୁଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ବଜ୍ରବିହାରୀ ପ୍ରତି ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ କଲେକ୍ଟର ବୟସ 40। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଖୁଞ୍ଚଖୁଞ୍ଚିଆ ବାଲ ଆଖିରେ ଚଷମା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦୟାଶୀଳ ନାରୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଅଧିକାର ନ କରି ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକଣାରେ ଫେରସ୍ତ ଦେବେ। ଏ କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ବଜ୍ରବିହାରୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଘରେ କେବଳ ଚାକର ଦନେଇ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦନେଇ ଡାକି ସେ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି କ'ଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ଏକଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି। ଆଜିକାଲି ସଭିଙ୍କର ହେଲାଣି, ଆମର ହେବନି କାହିଁକି? ଏହା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି? ବଜ୍ରବିହାରୀ ଓ ଚାକର ଦନେଇଙ୍କ କଥୋପକଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଲ କଟକ ଚାକର ସଂଘ ଗଢ଼ା ହେବା ଓ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ଚାକର ଦନେଇ କହିଛି। ତମର ଫେର ଗୋଟାଏ ସଭା ସମିତି ଗଢ଼ା ହେବ କଥା ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିବାରୁ କାହିଁକି ଗଢ଼ିବୁନି? ଆଜିକାଲି ସଭ୍ୟଙ୍କର ହେଲାଣି, ଆମର ହେବନି କାହିଁକି? ନିଖୋଲ କଟକ ଚାକର ସଭାରେ କେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ନିଖୋଲ କଟକ ଚାକର ସଭାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକମାନେ ଚାକରଙ୍କୁ ଆଉ ତୁ ତା ବେ ବା ରେ ରା ନ କହିବା, ମାରଧର କରିବେ ନାହିଁ, ବାବୁମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଚାକରମାନେ ସେଇଆ ଖାଇବେ, ପୋଷାକରେ ସମାନ, ଶେଯରେ ଶୋଇବା ସମାନ, ଚାକର ଭଲ କାମ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକ ତଡ଼ି ନ ପାରିବା, 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ ମାଲିକର ନ କରାଇବା, ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 5ଟା ଛୁଟି ସମୟରେ ବୁଲିବା, ଥିଏଟର ସିନେମା ଦେଖିବା, ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା, ବାବୁ ଓ ବାବୁଆଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆଦି ସବୁ ଆଇନରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବାବୁ ଓ ଚାକର ପରସ୍ପର କେଉଁଠି ସମାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି। ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଥିବେ ଚାକରମାନେ ସେହି ଦରମା ପାଇବା କଥା ବଜ୍ରବିହାରୀ ଦନେଇ କହିବାରୁ ଦନେଇ ମନା କରି ସେଇତକ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ବାବୁ ଚାକର ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଲ କାମ ନ କଲେ ବାବୁମାନେ ଚାକରକୁ କିପରି ତଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାକର ସଂଘର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ
ଚାକରଙ୍କୁ ବାବୁମାନେ ତ ଘରୁ ତୋଳି ନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ। ଘଟଣାକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ଚାକର ଦୋଷ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହୁକୁମ ପାଇବା ପରେ ବାବୁ ଚାକରକୁ ତୋଳି ଦେଇ ପାରିବେ। ବଜ୍ରବିହାରୀ ଦେଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦନେଇ ବେହାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ରବିହାରୀ ଚାକର ଦନେଇ ହାତରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବନମାଲା ଦେବୀ ଖବରକାଗଜର ମିସିଂ କଲମରେ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ହପ୍ତାକ ପାଇଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ବଜ୍ରବିହାରୀ 2 ମାସ ହେଲା ନିରୁଦ୍ଦେଶ। କୌଣସି ଖବର ନ ପାଇବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖବରକାଗଜର ମିସିଂ କଲମରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବାହାର କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରବିହାରୀ କେତେ ଦିନ ଧରି ଘରକୁ ନ ଫେରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବଜ୍ରବିହାରୀ ବାବୁ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲେକ୍ଟର। ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ହପ୍ତାକ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ନ ପାରିଲେ 2 ମାସ ପରେ ଫେରିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଟକିଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ ବି ଆସି ପାରୁନଥିଲା। କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବାହାରେ, ସେ ଖାଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବନମାଲା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା? ବନମାଲା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବରାଦ କରିଥିଲା କି ଟୁଲୁର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦବ। ଜଳଖିଆ ଆଲମାରିରେ ତାର ଫିଡିଂ ବଟଲରେ ଥିବା ଦୁଧ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୁଲୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପାଖରେ ଟୁଲୁ ପଢ଼ୁଅଛି। ପଢ଼ି ସାରିଲେ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରସଂଘର ନୂଆ ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା? ଛାତ୍ରସଂଘର ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ ଛାତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେବେ ବା ସମସ୍ତେ ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲାସକୁ ଉଠିବେ। ଲେଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କ୍ଲାସରେ ଅଲଗା ସିଟରେ ବସି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଏକା ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କ ସଂସାର 2 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିରେ ସିନା ଲୋକ ଭାସିଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ମାତ୍ର 2ଟା ଭାସିଗଲାଣି। ଖାଲି ସଂଘ, ଚାକର ସଂଘ, ନାରୀ ସଂଘ, ଛାତ୍ର ସଂଘ ଆଉ କୋଉ ସଂଘ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଲୁର ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବଜ୍ରବିହାରୀ ଓ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି? ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୁଲୁକୁ ମାତ୍ର 50 ମିନିଟ୍ ଟିଉସନ କରି ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। 4:30 ବେଳକୁ ଆସି 5ଟା 20 ଏହି 50 ମିନିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ? ଓଲିକେ 6ଟା କରି ଟିଉସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୁଲୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 50 ମିନିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ପାଠପଢ଼ା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପାଠ ଭାରି ସହଜ ବୋଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ ଗଲେଇଲା ପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ଟପାଟପ ଗଲେଇ ଦଉଛୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ ଡାକି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରି ପକାଉଛୁ। ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଝିକରି ପାଠ ପଢ଼ି ମାଷ୍ଟର କୁଳ ଭାସିଯିବେ। ମୁଖସ୍ଥ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଭଲ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯେଉଁଠି କଲମ ରହିଲା ସେଇଠି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହେବା
ମୁଣ୍ଡରୁ ନ ବାହାରିଲେ କିଛି ଗଲା, ବୁଝିବ ପାଠ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାସ୍ କରି ଟ୍ୟୁସନ ବଜାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ। ମାସ ଦୁଇଟାରେ କଣ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ କହିଛି। ରାଜୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଯିବା, ହାତରେ ହୁଇସଲ ଧରି ପାଟିରେ ବଜାଇବା, ଦିମାକିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବଜ୍ରବିହାରୀ ତାଙ୍କର ମାସ ଦୁଇଟା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜୁ ଭାରି ଅଭଦ୍ର ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ବନମାଲା ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି ଧରଣର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ? ପତ୍ନୀ ବନମାଳା ଠାରୁ ବଜ୍ରବିହାରୀ ଆଦୌ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଉନଥିଲେ। 2 ମାସ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ହୋଇ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମା ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିକ ଦିନ ବାହାରେ ବଜ୍ରବିହାରୀ ରହିଲେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀ କବଳ ପଡ଼ିଥିବା ଆଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବନମାଳା କଣ କରନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବନମାଳା ଦେବୀ ଟୁର୍‌ରେ ଯାଇ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଓ ବାହାରକୁ ଖାଇକରି ଆସନ୍ତି। କଣ କଲେ ବଜ୍ରବିହାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶିବରାମ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ଓ ଗପସପ ହେଲେ ବଜ୍ରବିହାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିପାରିବେ। ମହିଳାଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ବୋଲି ବଜ୍ରବିହାରୀ ପଚାରିବାରୁ ଶିବରାମ କଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିବରାମ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି ତାଙ୍କର ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି। ଏଥିରେ ଥିବା ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ସଭ୍ୟା, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କରିବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଦି କଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ, ଗାଡ଼ି, ବାଡ଼ି ମାନେ ଘର। ଏହି ଘର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବାଡ଼ି ପିଛା ଖୋଦ୍ 80 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଅନାଦିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ କଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପାଇଁ ସଂଘ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ପଚାରିବାର କାହାର ନାହିଁ। ଅନାଦି ବାବୁ ମାନେ ଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସବୁ ମାନ୍ୟ ଗଣ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନାହିଁ। ସଂଘର ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଥିଲେ କାହିଁକି? ସଂଘର ସାଧୁ ମନୋଭାବ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଶୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବଜ୍ରବିହାରୀଙ୍କର ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ କହିବାର କାରଣ କଣ? ତା ହେଲେ ଭାରି ଉତ୍ତମ। ବୁଝିଲେ ବଜ୍ରବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାରି ଭଲ ଭାଗ୍ୟ। ସମିତିର ସ୍ୱୟଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାର ନେଲେଣି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଥିଲେ।